பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைதம், அத்வைத சாதனை. உபனிஷத் போதனை பெற அதிகாரி யார்? உபனிஷத் வித்யிலேயே சந்நியாசிக்குத்தான் அதிகாரம் உண்டு என்று கூட அபிப்பிராயம் உண்டு. அதாவது உபனிஷத்துக்களை சந்நியாசியாயுள்ள சிஷ்யர்களுக்குத்தான் சந்நியாசி குரு உபதேசிக்க வேண்டும் என்று அபிப்பிராயம். வேதாந்த பரமான மற்ற புஸ்தகங்களை மட்டும் பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தர் ஆகியோர் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்வது. ஒரு சாக்கையை பிரம்மச்சாரி பூர்ணமாக அத்தியனம் பண்ணும் போதே உபனிஷத்தும் கற்றுக்கொண்டுதான் விடுகிறான். அதிலுள்ள வித்யைகளில், உபாசனைகளில் அநேகம் கிரகஸ்தர்களுக்கானதாகவே இருக்கிறது. இப்படி இருந்தாலும் அர்த்தம் தெரிந்து கொள்ளாமல் உபனிஷத் அத்தியனம் மட்டும் மற்ற ஆசாமிகள் பண்ணலாம். அல்லது ஒரு அவுட்லைனாக மாத்திரம் வேண்டுமானால் அர்த்தமும் தெரிந்து கொள்ளலாம். தீர்க்கமாக அலசி அர்த்தம் செய்து கொள்வதில் சந்நியாசிக்கே அதிகாரம் என்று அந்த அபிப்பிராயமுடையவர்கள் சொல்வார்கள். ஆனால் வெகு காலமாக நல்ல சிஷ்டர்களின் சம்பிரதாயத்திலேயே பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தர் ஆகியோர் உபனிஷத்துக்களை ஆழமாகவும் கற்றுக்கொண்டு வந்திருப்பதால் மகா வாக்கியோபதேசம் மாத்திரமே சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டுதான் என்று வைத்துக் கொள்வதே சரியாக தோன்றுகிறது. உபனிஷத் அத்தியனம் பண்ணும் போதே அதில் மகா வாக்கியமும் வந்துவிடத்தான் செய்யும். ஆனாலும் அதையே ஜபமாக அனுசந்தானம் பண்ணுவதற்கு சந்நியாசிதான் அதிகாரி. இதற்காக அந்த மகா வாக்கிய மந்திரத்தில் மாத்திரம் அவன் சந்நியாச குருவிடம்தான் தீட்சை பெற வேண்டும். மற்றபடி உபனிஷத்துக்களை வேத வித்யில் அதிகாரமுள்ள எல்லாரும் எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் குருமுகமாக கற்கலாம் என்றே நல்ல சாஸ்திரஜர்களின் வழக்கத்தில் நெடுங்காலமாக இருந்து வந்திருக்கிறது. ஆதியில் அந்த உபனிஷத்துக்களை சொன்னவர்கள் கேட்டவர்களிலேயே ரொம்ப பேர் சந்நியாசியாய் இல்லாதவர்கள்தான் என்பது இதற்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் கூட அந்த பாயிண்டை நான் எடுத்துக்கொள்ள பிரியப்படவில்லை. ஏனென்றால் யுக தர்மங்கள் என்று யுகத்திற்கு யுகம் சில தர்மங்கள் மாறுவதுண்டு. அதில் பூர்வ யுகத்துக்காரர்களின் ஆத்ம பலம் பின்யுகத்துக்காரர்களுக்கு இல்லாததால் அப்போது நடந்து வந்த சிலவற்றை இப்போது கூடாது என்று தர்மசாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன. அந்த ஸ்மிருதி பிரமாணத்தை மீறக்கூடாது. ஆகையால் உபனிஷத் காலத்தில் ஏதோ ஒன்று நடந்தது என்பதை மாத்திரம் காரணம் காட்டி இப்போது நாமும் அப்படியே பண்ணலாம் என்பது ஒரு பாயிண்ட் ஆகாது. உபனிஷத் வித்யில் சந்நியாசிக்குத்தான் அதிகாரம் என்று ஸ்மிருதி பிரமாணம் இல்லாததால் இல்லைதான். ஸ்மிருதி பிரமாணம் இல்லைதான். இருந்தாலும் கூட இந்த நாளில் கட்சி கட்டிக்கொண்டு ரைட் ரைட் என்று உரிமை போராட்டம் நடத்தி எதில் வேண்டுமானாலும் பிரவேசிக்கலாம் என்று புறப்படுகிறவர்கள்
வேத காலத்தில் அப்படி இருந்ததே, புராண காலத்தில் அப்படி இருந்ததே, இப்போது மட்டும் ஏன் கூடாது என்று கேட்பதால் இங்கே நம் சமாச்சாரத்திலும் ஆதிகால வழக்கை இக்கால வழக்குக்கு ஓர் ஆதரவாக காட்ட நான் இஷ்டப்படவில்லை. சிஷ்டாச்சாரத்தில் 4 ஆசிரமிகளுக்கும் உபனிஷத் வித்யாபியாசத்தில் அதிகாரம் கொடுத்திருப்பதே நமக்கு போதுமான பிரமாணம். உபனிஷத் பாராயணம் செய்யும் போது ஆரம்பத்திலும் முடிவிலும் சாந்தி பாட்டம் என்று சில மந்திரங்களும் ஸ்லோகங்களும் சொல்வது சம்பிரதாயம். அதில் ஆரம்பத்தில் சொல்லும் பூர்வ சாந்தியில் ஒரு மந்திரம், பூர்வத்தில் எவன் பிரம்மாவையும் சிருஷ்டித்தானோ, சிருஷ்டித்த அந்த பிரம்மாவுக்கு வேதங்களையும் கொடுத்தானோ அந்த தேவன்தான் நம் புத்திக்கு ஞான பிரகாசம் கொடுப்பவன். அவனை முமுட்சுவான நான் சரணடைகிறேன் என்று இருக்கிறது. மோட்சம் ஒன்றே லட்சியமாக கொண்ட அட்வான்ஸ்டு சாதகனைத்தான் முமுட்சு என்பது. ஸ்வேதாஸ்வதரோபனிஷத் என்று ஒரு உபனிஷத்து, பிரசித்தமான 10 உபனிஷத்துக்களில் அது இல்லாவிட்டாலும் தசோபனிஷத் பாஷ்யம் பண்ணிய நம் ஆச்சாரியாலே அதன் வாக்கியங்களை பிரமாணமுள்ள மேற்கோள்களாக காட்டியிருக்கிறார். அதன் கடைசி அத்தியாயத்தில் ஸ்வேதாஸ்வதர ரிஷி அதை அத்தியாசிரமிகளுக்கு உபதேசித்தார் என்று இருக்கிறது. அத்தியாசிரமம் என்பது சந்நியாசம் அல்லது அதற்கும் மேலே போன அதிவர்ணாசிரமம். இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை காட்டித்தான் உபனிஷத்தில் சாமானியப்பட்டவர்களுக்கு, கிரகஸ்தர்களுக்கு அதிகாரமில்லை என்று சொல்வது. ஆனாலும் ஆச்சாரியால் உபனிஷத்திலேயே பல விஷயங்களை மந்த அதிகாரிகளுக்கு என்று சொல்லி இது நம் காலத்திற்குத்தான் என்கிற மாதிரியே விட்டிருக்கிறார். மந்த அதிகாரி என்பது நிச்சயமாக முமுட்சு இல்லை, சாதாரண கிரகஸ்தன் அல்லது பிரம்மச்சாரிதான். மொத்தத்தில் ஓரளவு ஞானம் வந்த பின்தான் உபனிஷத் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை விட உபனிஷத் கற்றுக்கொள்வதனாலேயே தான் எவருக்கும் ஓரளவாவது ஞானமோ ஞானத்தில் ஆசையோ வரும் என்று ரிலாக்ஸ் பண்ணியே சிஷ்ட சம்பிரதாயத்தில் வந்திருக்கிறது. சமாதானத்தில் கண்டிப்பு. சமாதானம் என்பது பிரம்மம் சம்பந்தமான விஷயங்களிலேயே புத்தியை பூர்ணமாக ஸ்தாபனம் செய்வது. சம்யகாஸ்தபனம் புத்தேகே சுத்தே பிரம்மணி சர்வதா தத் சமாதானமித்யுக்தம் நது சித்தஸ்ய லாலனம் நது சித்தஸ்ய லாலனம். புத்தியை பற்றி ஸ்லோக ஆரம்பத்திலே சொன்ன ஆச்சாரியாள் இங்கே முடிகிற பாதத்தில் சித்தத்தை பற்றி சொல்கிறார். புத்தி, மனஸ், அகங்காரம் என்ற 3க்கும் பொதுவான எண்ணம் என்பதற்கு உற்பத்தி ஸ்தானமாயிருப்பதே சித்தம். ஆகையால் சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்து அதுவே மனஸ் என்றும் புத்தி என்றும் கூட அர்த்தம் கொடுக்கும். இங்கே புத்தியை ஐகாக்கிரியப்படுத்துவதை சொன்னவுடன் சித்தத்தை பற்றி சொல்வதால் அதையும் புத்தி என்றே வைத்துக் கொள்ளலாம், அல்லது எண்ணத்தை உற்பத்தி செய்யும் கருவி என்று புதுப்படையாக வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்ளலாம். நது சித்தஸ்ய லாலனம் என்றால் சித்தத்திற்கு செல்லம் கொடுப்பதல்ல என்று அர்த்தம். லாலனம் என்றால் செல்லம் கொடுப்பது. ஒரு குழந்தை நாம் சொன்ன பேச்சை கேட்கும்படி செய்வதற்காக அதற்கு செல்லம் கொடுத்து மிட்டாய் தருகிறேன் என்று தாஜா பண்ணி காரியம் வாங்கிக் கொள்வது லாலனம். இப்படி சாதகனுக்கும் ஆரம்ப தசையில் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து தாஜா கீஜா பண்ணி நல்ல வழியில் போக பண்ணுவதுண்டுதான். ஒரே தீவிரமாக நிர்குண பிரம்மத்தில்தான் அவன் சித்தத்தை வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் அந்த தசையில் சகுணமாக ஒரு மூர்த்தியை பல மூர்த்திகளை வேண்டுமானாலும் நினைத்துவிட்டு போகட்டும் என்று அப்போது விட்டு கொடுத்து தினசு நெய்வேத்தியம் வரையில் குழந்தைக்கு மிட்டாய் மாதிரி அவனுக்கு காட்டி ஒரு நல்ல வழியில் அப்போது லாலனமாகவே அவனை திருப்பிவிட வேண்டியதுதான். ஆனாலும் சாதனையில் அவன் அட்வான்ஸ் ஆன தசையில்
அப்படியெல்லாம் செல்லம் கொடுக்காமல் அதற்கெல்லாம் ஃபுல் ஸ்டாப் வைத்துவிட்டு சுத்தமான நிர்குண பிரம்மத்திலேயேதான் அவனை கண்டிப்புடன் திருப்பிவிட வேண்டும். சிரித்து கண்டிப்பே காட்டாமல் மிட்டாயே கடைசி வரை கொடுத்து கொண்டு போனால் நீர்வியாதிதான் வரும். விட்டு பிடிக்க வேண்டிய மட்டும் முதல் ஸ்டேஜில் விட்டு கொடுத்து விட்டு இப்போது இரண்டாவது ஸ்டேஜில் முன்னேற்றம் கண்டு மூன்றாவது ஸ்டேஜான சந்நியாசத்திற்கு யோக்கியதா சித்தி பெற வேண்டிய சமயத்தில் கொஞ்சம் கூட செல்லம் கொடுக்காமல் கண்டிப்பாக பிரம்ம தத்துவத்தை பற்றிய உபதேசங்களிலேயேதான் ஒருத்தனுடைய சித்தத்தை திருப்பிவிட வேண்டும். இது யாரோ வெளிமனுஷ்யர்கள் குரு போன்றவர் பண்ணுவது மட்டுமில்லை. அவனுமே தன்னைத்தானே லாலனம் பண்ணிக்கொள்ளாமல் பிரம்ம வித்யை ஒன்றிலேயே நிலைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அவனே தனக்கு பண்ணிக்கொள்ள வேண்டிய விஷயமாகத்தான் இங்கே ஆச்சாரியாள் அட்வைஸ் பண்ணி இருக்கிறார். அப்பா, ஸ்வச்சமான நிர்குண பிரம்மத்திலேயே புத்தியை நன்றாக ஸ்தாபனம் பண்ணிக்கொள்ளு. அதுதான் சமாதானம். வேறே விஷயத்திலும் புத்தி கொஞ்சம் போனால் போகட்டும். அதை ரொம்பவும் கம்பல் பண்ணி இதற்கே கொண்டு வர வேண்டாம். கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக அதை போகவிட்டு அப்புறம் இழுத்து கொள்ளலாம் என்று இன்னமும் லாலனம் பண்ணி கொண்டிருக்காதே. அதை விட்டு கொடுத்து தாஜா பண்ணுவதை ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நிறுத்தத்தானே வேண்டும். அந்த கட்டம் வந்துவிட்டது. அதனால் இனிமேல் கராராக ஏக ஆத்மா நிர்குண பிரம்மம் என்று அத்வைதபரமாகவே புத்தியை செலுத்த ஆரம்பி என்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவடியடைந்தேன், குவலையும் புரிந்தது. குருமொழி கேட்டேன், கடமையும் தெரிந்தது. குருவடியடைந்தேன், குவலையும் புரிந்தது. குருமொழி கேட்டேன், கடமையும் தெரிந்தது. குருவடி அடைந்தேன். குருவருள் பெற்றேன், கற்றவை தெளிந்தது. குருவருள் பெற்றேன், கற்றவை தெளிந்தது. குருவினை உணர்ந்தேன், கரையும் சேர்ந்தேன். குருவினை உணர்ந்தேன், கரையும் சேர்ந்தேன். குருவடி அடைந்தேன், குவலையும் புரிந்தது. குருமொழி கேட்டேன், கடமை தெரிந்தது. குருவருள் என்றும் குன்றாது வாழ்க. குருவருள் என்றும் குன்றாது வாழ்க. குருமொழி என்றும் கன்றாது சிறக்க. குருமொழி என்றும் கன்றாது சிறக்க. குருவடி என்றும் கோதின்றி காக்க. குருவடி என்றும் கோதின்றி காக்க. குருவே துணையாய் கூடி நிற்பாரே. குருவே துணையாய் கூடி நிற்பாரே. குருவடி அடைந்தேன், குவலையும் புரிந்தது. குருமொழி கேட்டேன், கடமையும் தெரிந்தது. குருவடி அடைந்தேன். குருவனுடைய திருவடியை நான் அடைஞ்சேன். உலகம் எனக்கு புரிஞ்சுது.
எது மெய் எது பொய்ங்கிறத காமிச்சாரு. பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யான்னு ஆச்சாரியார் சொன்னார் இல்லையா, அது என்னங்கிறத எனக்கு புரிய வச்சார். குருவனுடைய மொழிகளை கேட்டேன், அருள் உரைகளை எல்லாம் கேட்டேன். என் கடமை எனக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சது. நான் என்ன பண்ணணும், எதுக்காக வந்திருக்கேன், நான் என்ன செய்யணும், இந்த வந்த பாசங்கள் என்ற வலைகள்ல நான் மாட்டிக்கலாமா, ஆசைங்களுடைய கடல்ல நான் அப்படி திண்டாடலாமா, பார கப்பல் பேராசை அதுல போய் நான் மாட்டிக்கலாமா கூடாது அப்படின்றது எனக்கு புரிஞ்சது. என்னோட கடமை என்ன, எதை செஞ்சாலும் கர்மண்யவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சனான்னு கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு கடமை புரிஞ்சுது. குரு அருள் எனக்கு அமோகமா கிடைச்சது. நான் என்னென்னலாம் கற்றுக்கொண்டேனோ அதுல ஒரு தெளிவு பிறந்தது. நான் குருவை உணர்ந்தேன், நான் கரையேறினேன். எனக்கு இனிமே வாழ்க்கையில எந்த பந்த தலைகளும் கிடையாது, எந்த கஷ்டங்களும் கிடையாது அப்படின்றத நான் புரிஞ்சினேன். இந்த குரு அருள் என்னென்னைக்கும் குறைவில்லாது வாழ்ந்து எனக்கு அருள் பண்ணணும். இந்த குரு வழி குருவனுடைய மொழியானது என்னென்னைக்கும் எனக்கு சிறந்து அருளுரையா இருந்து என்னை காப்பாற்றி என்னை கைடு பண்ணிட்டே போகணும். இந்த குருவடியானது என்னென்னைக்கும் நான் தவறு பண்ணாத என்னை பாதுகாக்கணும். இந்த குருவடி எனக்கு துணையா இருக்கும்போது, குருவாக எனக்கு துணையாக கூடி இருக்கும்போது எனக்கு வேற என்ன கவலை, எதை பத்தி தான் நான் கவலைப்படணும், எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டாம் இல்லையா. அப்படி பல பக்தர்கள்லாம் குருவனுடைய திருவடியை நாடி சென்று அந்த குருவனுடைய அருளை பெற்று எந்த கவலையுமே இல்லாத குருநாதர் பார்த்துப்பார், குருநாதர் பார்த்து எத்தனை பேர் இருந்திருக்கா இல்லையா. எதுவா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டா போறோம், அவர் பார்த்துப்பார். அவரை நினைச்சுட்டா போறோம், நம்ம கஷ்டங்கள்லாம் விலகி நமக்கு நல்லதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவா இல்லையா. அப்ப கூடவே இருக்கிற பக்தாளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு இருக்கும் இல்லையோ. நமக்கு எங்கேயோ இருந்தோ நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், எப்போ போய் பார்க்க நமக்கே அவ்வளவு அருள் கிடைக்கும் போது குருவுடைய பக்கத்திலேருந்து சேவை பண்ணக்கூடியவா, மகாபெரிவாவுடைய அருகிலேயே இருக்கக்கூடியவா, தினம் தினம் தரிசனம் பண்ணக்கூடியவா, தினம் தினம் அவருக்கு தொண்டு பண்ணக்கூடியவா, அவருடைய பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் பார்த்து ரசிக்கிறவா, அவருடைய அருள் உரைகள்லாம் கேட்கிறவாள்லாம் எவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணவா, எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணவா இல்லையா. பெரியவா ஒரு சமயத்துல 1960ஆம் ஆண்டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த சமயத்துல திருச்சிக்கு பக்கத்துல ஒரு இடத்துல முகாம் பண்ணிருக்கா. பெரியவாளுடைய முகாம்னா தெரியும், சொல்லுவா, அதாவது மரம் பழுத்தால் பவ்வாலே வாவென்று கூழி அழைப்பார் உண்டோன்னு. மரம் பழுத்துதுன்னா பவ்வால் எங்கன்னா தேடின்னு வருன்ற மாதிரி இங்க மகா பெரியவா இருக்கான்னா தேடிந்து எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் வருவா இல்லையா. அதுவும் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையா வந்துடுத்துன்னு சொன்னா ஊர்ல இருக்கிற அத்தனை பேரும் பெரியவா முகாமிட்டு இருக்கிறத கூடிடுவா. அங்க காத்தால இருந்து பெரியவாள் தரிசனம் பண்ணி முழுக்க முழுக்க பெரியவாளை பார்க்கணும், பெரியவாள இருக்கணும். எத்தனை பேர் நம்ம கூட பார்த்துருக்கோமே. இந்த திருவருட்செல்வர்ன்ற ஒரு படத்துல திருநாவுக்கரசரா நடிக்கக்கூடிய நடிகர் திலகம் சொல்றாரு சிவாஜி கணேசன், அவர் கூட ஒரு சமயம் பெரியவாளை போய் பார்த்து பர்மிஷன் வாங்கிட்டு போனாராம். எனக்கு ஒரே ஒரு நாளைக்கு காத்தாலின்னு சாயங்காலம் வரைக்கும் உங்களை நான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கணும், எனக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு. பெரியவா சரின்னு ஒத்துட்டா. அப்புறம் கூப்பிட்டு கேட்டா, எதுக்கா நீ இந்த மாதிரி பண்ணேன்னு சொன்னா, உங்களுடைய ஒரு அசைவுகளையும் நான் பார்த்து ரசிச்சு உள் வாங்கிட்டேன்னா நான் இந்த மாதிரி திருவருட்செல்வர்ன்ற படத்துல திருநாவுக்கரசராக நான் வேஷம் போட்டு நடிக்கிறேன். அந்த திருநாவுக்கரசர் எப்படி இருப்பாருன்னு நான் நினைச்சு பாட்டுனேன், உங்களை மாதிரி தான் இருப்பாருன்னு மனசுல பட்டது. அதனாலதான் உங்களுடைய நடைமுடைய பாவனையெல்லாம் அப்படியே நான் மனசுல உள் வாங்கிட்டேன்னா நான் அதை அப்படியே பிரதிபலிச்சு திருநாவுக்கரசர்ல நான் கொண்டு வந்துள்ளான்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். நீங்க அனுகிரகம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். பெரியவா சொன்னாலும் அப்படியே ஆகட்டும்ப்பா, நீ முழுக்க பார்த்திருக்க, நீ அந்த படம் போட்டு முடிச்ச உடனே நீ திருநாவுக்கரசரா வரக்கூடிய இந்த பகுதியை மாத்திரம் எடுத்துட்டு எனக்கு போட்டு காமிக்கிறியா, நான் பாக்கிறேன் அப்படின்னு. அது மாதிரி படம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி எல்லாம் ஆச்சு. அந்த திருநாவுக்கரசரா வந்திருக்கிற பகுதியை மாத்திரம் எடுத்துட்டு பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போய் எங்க ப்ரொஜெக்டரை போட்டு காமிச்சா பெரியவா சொன்னாலாம், அடேப்பா இவ்வளவு நுணுக்கமா எனக்கு கவனிச்சிருக்கே, நீ நிஜமாவே பிறவி கலைஞன் தான், நீ நன்னா சேமமாருன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணாலாம். அப்படியே ஒரு சமயத்துல பெரியவா திருச்சியில முகாமிட்டு இருக்கும் போது நிறைய ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் தினம் வர ஆரம்பிச்சா பூஜையை பார்க்கறதுக்கு. தினம் 1000 பேருக்கு போஜனம், சகசிர போஜனம்ங்கிறாள் இல்லையா. அது 11 மணிக்கு சாப்பாடு ஆரம்பிச்சா சாயங்காலம் 4 மணி வரைக்கும் அப்படி போயிட்டே இருக்கும். சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டே இருப்பா, வந்துட்டே இருப்பா. அப்படியே அந்த அன்னதான பிரபு இல்லையா பெரியவா, அப்படியே பிரசாதமா எல்லாருக்கும் அப்படியே பிரமாதமா ரொம்ப போட்டு எல்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தா. இந்த மடத்து காரியஸ்தாலாம் இருக்கா இல்லையா, ஒரு நாள் பெரியவாட்ட போய் சொன்னேன், இது ரொம்ப பெரிய பேஜாரான விஷயமா இருக்கு. இந்த 11 மணிலேருந்து 4 மணி வரைக்கும் இந்த சாப்பாடெல்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்த சாயங்கால சாயரட்ச பூஜைக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு சிரமமானதா இருக்கு. இது இப்படியே கண்டினியூ பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. பெரியவா ஒத்துண்டா சரின்னு சொன்னா பர்மிஷன் கொடுத்தாக்க நம்ம எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு சாதம் கலந்தத பிரசாதமா
ஒரு பொட்டலமா இலையில போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம், எல்லாருக்கும் போய் சேரும், அவாவா எடுத்துன்னு போவா. அப்ப சொன்ன உடனே பெரியவா அப்படி ஏறாருங்க ஒரு தடவை பார்த்து கேட்டா, ஓ நீ என்ன சொல்ற, மடத்துக்கு ரொம்ப சுலபம், வேலை எல்லாம் மிச்சமாகுங்கிற. சரி, எப்படி இருந்தாலும் எத்தனை பேர் வருவா தெரியாது, 1000 பேருக்கு நம்ம பொட்டலம் கட்டி கொடுக்கறோம், கூட 100 பேர் வந்தா என்ன பண்ணுவ? சரி, இன்னைக்கு 500 பேர் வந்தா என்ன பண்ணுவ? மீதி பொட்டலத்தை என்ன பண்ணுவ? சரி, இத்தனைக்கு இலைய வாங்கி கட் பண்ணி, ஒருத்தர் இலைய கட் பண்ணி கொடுத்து, ஒருத்தர் சாதத்தை இது பண்ணி கொடுத்து, அந்த அன்னத்தை கலந்து கொடுத்து, அதை ஒருத்தர் பொட்டலம் கட்டி கொடுத்து, இது ஒருத்தர் எண்ணி தனியா வச்சுட்டு, இது ஒருத்தர் கொடுத்து, அதுக்கு 5 பேர் வேண்டித்தானே இருக்கு. இந்த 1000 பொட்டலம் கட்டுறதுக்கும் டைம் ஆகத்தானே செய்யும். சரிப்பா, நீ சொல்ற மாதிரி பொட்டலாமாவே கொடுக்கறதாவே வச்சுப்போம். எங்க போய் உட்காந்து சாப்பிடுவா? இத்தனை பேரும் சாப்பிட்டுட்டு கையில வச்சிருக்க இலையை எங்க கொண்டு போய் போடுவா? அந்த இலையெல்லாம் யார் எடுப்பா? நாம தானே திருப்பி அந்த இலையெல்லாம் எடுக்கணும். இத்தனை பேருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு ஜலம் எங்க போய் எடுத்துன்னு குடிப்பா? எப்படி டம்ளர்ல குடிப்பா? வரிசையில நின்று கியூல குடிப்பாளாவா? தண்ணி குடிப்பாளா? யோசனை பண்ணி பார்க்கலாமே. இதெல்லாத்தையும் எங்க ஜலம் குடிப்பா? சரி, இது இஷ்டம் போல உட்காந்து பந்தியில அவளுக்கு சாப்பாடு போட்டா அவ வயிறு நிறைய ரொம்ப அழகா சாப்பிட்டுட்டு போவா. நீ பொட்டலம்னு கொடுத்தா ஆளுக்கு ஒரு பொட்டலம் கொடுப்ப. சில பேருக்கு அந்த பொட்டலம் போறோம், சில பேருக்கு அந்த பொட்டலம் போறாது. நீ இன்னொரு பொட்டலம் கேட்டா கொடுக்க மாட்ட, கியூல வான்னு சொல்லுவேன். அவளுக்கு அசிங்கமா இருக்கும், பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். அதோட மேலும் அவர்கள் சாப்பிட்ட இலை இருக்கு இல்லையா, அவ உட்கார்ந்துட்டு எல்லாரும் போஜனம் பரிமாறி நீங்க சாப்பிட்ட அப்புறம் அந்த இலையில நிறைய மிச்ச மீதி எல்லாம் வச்சுட்டு போவா இல்லையா, அந்த இலையை கொண்டு போய் நம்ம வெளியில இருக்கிற குப்பை தொட்டியில போடுறச்ச அதை எடுக்கிறதுக்குன்னு குறவர்கள்லாம் வரா. அது வெளியில சிந்ததான் சாப்பிடுறது நாய்கள், காக்காய்கள்லாம் வருது. அதுக்கு மேல செதறதான் சாப்பிடறதுக்கு எறும்புகள், பூச்சி எல்லாம் வேற வருது. இத்தனை பேருக்கு அது வயிறு ஒப்புறது இல்லையா சாப்பாடு நம்ம போடும்போது. ஒருத்தருக்காக நம்ம மக்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுன்னு சொல்லி வரும்போது எத்தனை ஜீவராசிகளுக்கு போய் சேருது. உடனே நம்ம இந்த முனிசிபாலிட்டியில சொல்லி தினமே இந்த இலைகள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி அவளுக்கு என்ன பணம் கட்டணும் அதை கட்டிட்டு போலாமே. அதை விட்டுட்டு நாம இந்த மாதிரி பொட்டலம் கட்டி கொடுக்கறதுங்கிறதெல்லாம் இது என்ன ஹோட்டலா வியாபாரமா? ஹோட்டல்ல காசு கொடுத்து பொட்டலம் வாங்கிட்டு போற, இங்க நம்ம காசு வாங்கிக்காத பாங்க. ஏன் இங்கேயும் தான் தட்டுல காசு போட்டுறாளே. சரி, ஒரு பொட்டத்துக்கு இன்னொரு பொட்டம் எனக்கு கொடுன்னா கொடுப்பியோ? கொடுக்க மாட்டேன். அதே இலையில சாப்பிடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் போடுன்னா போடுவேன். இதெல்லாம் யோசனை பண்ணா எனக்கு என்னவோ நீங்க சொல்றது சரின்னு படல. நம்ம வழக்கம் போல சாப்பாடு இலை போட்டு போடுறதுதான் சரின்னு எனக்கு தோன்றது. இப்படிதான் பண்ணணும். இல்லன்னா நம்ம மொத்தமா நிறுத்தி விடலாம்னாலாம் பெரியவா மனசு கஷ்டப்படும்படியே எல்லாரும் நடந்துப்பாளா? இல்ல பெரியவா சொல்றபடியே தினமே இப்படியே பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பழையபடி எப்பவும் போலவே பூஜை முடிஞ்ச உடனே எல்லாருக்கும் சகசர போஜனம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பெரியவா கருணாமூர்த்தி இல்லையா, கருணைமா முகில், ஜீவ காருண்யமே அவருக்கு ரொம்ப மனசுல பெருசு இல்லையா. ஜனங்களும் சாப்பிடணும், அந்த மிச்சத்தையே சாப்பிடக்கூடிய ஜனங்களாக இருக்கக்கூடிய நரிக்குறவர்கள் அவளுக்கும் போய் சேரணும். அது மாத்திரம் இல்லாத இந்த நாய்கள், காக்காய்கள், குருவிகள், அந்த மாதிரி பறவைகள்லாம் வேற சாப்பிட அவளுக்கும் போய் சேரணும். செதறி இருக்கிறது மற்ற சின்ன சின்ன ஜீவன்களுக்கும் ஜீவராசிகளுக்கும் கூட போய் சேரணுங்கிற எப்பேற்பட்ட ஒரு எண்ணம் பெரியவாளுக்கு. நாமளும் அந்த மாதிரி பரோபகாரா புண்ணியாயன நாமும் எல்லாருக்கும் நல்லதை செய்வோமாக, அள்ளி கொடுப்போமாக, யாருக்கும் கிள்ளி தரக்கூடாது, தாராளமா கொடுப்போம். இதுதான் பெரியவா நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான அறிவுரை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பம். காக்காய்க்கு சாம்பிட்டு காக்கான்னு ஏன் கத்துறோம் அப்படின்னா, பெரியவா உடனே பிதர்கள்லாம் பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோமா. பிரார்த்தனை பண்ணி அவளுக்கு படையல் பண்ணிட்டு நாம பிரார்த்தனை பண்ணி காப்பாத்துங்கோ காப்பாத்துங்கோன்னு பிரார்த்தனை பண்றாப்புல இருக்கு. அதனால இந்த பிதர்கள்லாம் அனுகிரகத்தினாலே நம்ம குடும்பம் க்ஷேமமா இருக்கும். காக்காய்க்கு சாதம் போட்டா இப்படி குடும்பமே க்ஷேமமா இருக்குலாம் பிரீத்தி அடைவான்னு இதுக்கு நமக்கு உணர்த்தராப்புல பெரியவா இது மாதிரிலாம் சொல்றா. அப்ப சொல்றது இன்னொன்னு அதுக்கு முன்னாலையும் சொன்னா பெரியவா, நம்ம மடத்துல எல்லா ஜீவராசிகளும் நிறைய ஜீவராசிகள் வருது. மனுஷாலாம் தரிசனத்துக்கு வரா. பார்த்தேன்னா யானை இருக்கு, குதிரை இருக்கு, மாடு இருக்கு, ஒட்டகம் இருக்கு. இன்னும் அப்பப்ப பார்த்தேன்னா சில சமயத்துல நாய் வந்துடுறது, பூனை வருது, பெருச்சாளி வருது, கரப்பு வருது, பல்லி வருது, எல்லா ஜீவராசிகளும் வருது.
இப்படி பல ஜீவராசிகள் மனுஷாரோட பலதும் சேர்ந்து மடத்துல வருது தரிசனத்துக்கெல்லாம். ஆனா ஏன்டா காக்கா மட்டும் வரல அப்படின்னு காசி கண்ணன் பெரியவாள்கிட்ட அவர்கிட்ட கேட்கிறா, காக்கா மட்டும் வரவே இல்லையே அப்படின்னு. கண்ணன் ரொம்ப வினயமா அழகா பேசுறவர். அவர் உடனே சொன்னார், அது எப்படி வரும், பெரியவா பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம், அதனால பரமேஸ்வரனை பார்த்தாக்க யமன் உள்ளுக்குள்ள கூட வரமாட்டான், அவ இருக்கிற இடத்துக்கு மடத்துக்குள்ள கூட வரமாட்டான், தான் வராத்தோட இல்ல தன்னோட வாகனத்தையும் அனுப்ப மாட்டானா. அதே மாதிரி இந்த சனீஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்றோம், காக்க வாகனன் அப்படின்னு சொல்றோம், பெரியவா பரமேஸ்வரனா இருக்கிறதுனால சனியும் இந்த பக்கம் வரமாட்டார், தான் வராத்தோட தன்னோட வாகனத்தை கூட இந்த பக்கம் அனுப்பப்படாதுன்னு வச்சிருக்காரு போல இருக்கு. அதனால சனியும் இந்த பக்கம் வரமாட்டார், பெரியவா இருக்கிற பக்கம் சனியோட வாகனமும் வராது, யமனும் வரமாட்டான், யமனோட வாகனமும் வராது, ஒன்னும் இந்த பக்கத்துக்கு அவளுக்கு எல்லாமே பயமா இருக்கும், அதனாலதான் வருதில்லை அப்படின்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டே, ஓ நீ இப்படி சொல்றியா அப்படின்னு அதை பேச்சு மாத்திட்டு போறா. இது போல இது எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, இந்த ரங்கன்கவுடோட பிள்ளைக்கு எப்படி பெரியவா பெரிய ஆபத்திலேருந்து காப்பாத்தினா, அவள் தாயாருக்கு எப்படி தள்ளி வச்சு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க கால மாறாப்புல பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்க பார்த்தாள்னா யாரோ ஒருத்தர் பரிகாரம் வேணும் அப்படின்னு மனசுல தாபமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு காக்காய்க்கு சாதம் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காக்காய்க்கு சாதம் போறதுக்கு இவ்வளவு வியாக்கியானம் பண்றா, விவரணம் பண்றா. இதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. அதே மாதிரி ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும், ஒரு அம்மா அடிக்கடி தரிசனத்துக்கு வரவோ, அந்த அம்மா பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா, அடிக்கடி தரிசனத்துக்கு வரதுனாலே இந்த மடத்துல கைங்கரியம் பண்றவாழ்லாம ரொம்ப பழக்கம் உண்டு. அதுல வித்யார்த்தி நாராயணன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர்கிட்ட இந்த அம்மா வந்ததையே அவர் கேட்டு, வா வா எப்போ இப்பதான் தரிசனத்துக்கு எல்லாம் விசாரிச்சு பேசிட்டு இருக்கிறது, பெரியவான்னு உள்ள இருக்கா, தரிசனம் கிடைக்கல. அப்போ உடனே இந்த அம்மா கிட்ட, மாமா நான் பெரியவாள்கிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும், அதுக்கு முன்னால உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னா. என்ன கேட்க போற அப்படின்னா, அவளுக்கு பெரிய வயல்லாம் உண்டு, நஞ்ச புஞ்ச நிலவுலன்கள்லாம் இருக்கு, அதுல பெரிய புளியந்தோப்பு இருக்கு. இந்த புளியந்தோப்புல புளியங்காய் காய்க்கவே மாட்டேங்குது, புளிய மரத்துல 4 வருஷமாச்சு 5 வருஷமாச்சு புளியங்காயே காய்க்க மாட்டேங்கிறது, அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலான்னு இருக்கேன். அவர் உடனே வித்தியார்த்தினா கோச்சுன்னு விட்டார், உங்களுக்கு எல்லாம் விவஸ்தையே இல்லாத போயிடுத்து, பெரியவாள்கிட்ட என்னதான் கேட்கறதுன்னே விவரம் இல்லாத போயிடுத்து, ஏதானும் வேதாந்த விசாரமா எதுக்கு ஏதானும் கேட்டாக்க பரவாயில்ல, ஞானம் வேணும்னு கேட்டா பரவாயில்ல, பக்தி வேணும்னு கேட்டா பரவாயில்ல, இப்படி பூஜை பண்ணலாமா அப்படி ஜபம் பண்ணலாமா இது மாதிரி ஏதானும் கேட்டா பரவாயில்ல, அத்தியாத்ம விஷயமா ஏதானும் கேட்டா பரவாயில்லன்னா நீ இனிமே புளிய மரம் காய்க்கல மாமரம் காய்க்கல இதெல்லாமா கேட்பா அப்படின்னு ஒரு கோச்சுண்டு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தாச்சு. அப்ப இன்னொருத்தட்ட கேட்கிறா, ஏன் அவன் அவர்கிட்ட கோச்சுக்கிறா, அந்த அம்மாட்ட அவர் ஏன் கோச்சுக்கிறா, அவன் என்ன சொன்னா எதுக்கு அவர் கோச்சுக்கிறா அப்படின்னு. உடனே இன்னொருத்தர் கேட்டார், உங்களை பெரியவா கேட்கிறா, நீங்க அவர்கிட்ட என்ன சொன்னீங்களா, ஏன் கோச்சுண்டான்னு கேட்கிறாங்க. உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, இல்ல நான் புளிய மரம் காய்க்கல 4-5 வருஷமா, அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலான்னு சொன்னேன், அவர் அது மாதிரிலாம் கேட்கப்படாதுன்னு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. இப்பதான் விஷயம் பெரியவா காதுக்கு போயிடுத்து. உடனே பெரியவா கிட்ட, அது சரி புளிய மரத்து பேயின்னு கேள்விப்பட்டிருக்காளா கேளுவோன்னா, புளிய மரத்து பிசாசு பேயின்னு பேய் பிசாசு அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம் இல்லையோ. உடனே இந்த அம்மா சிரிச்சுட்டே, ஆமா ஆமா புளிய மரத்துல பேய் இருக்கும்னு சொல்லுவா, பிசாசு இருக்கும்னு சொல்லுவா அப்படின்னு. கேள்வி நம்பர் 2 அடுத்தது கேட்கிறா, அவ குடும்பத்துல ஒரு பொம்மனாட்டி கணத்துல விழுந்து பிராணனை விட்டு போயிட்டா, அது தெரியுமான்னு கேளு அப்படின்னா. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு மாதிரி சங்கோஜமா இருந்தது, கொஞ்சம் கவலையா இருக்கு, இப்படி பெரியவா கேட்கிறாளே அப்படின்னு. என்ன நடந்ததுன்னா அந்த அம்மா சொன்னா, ஆமா எங்க மாமியாரோட மாமியார் மூத்த மாமியார் அப்படின்னு சொன்னான். அதாவது இவ மாமனார், இந்த மாமனாருக்கு அப்பா, அவருக்கு 2 சம்சாரம், அதுல இந்த மூத்த சம்சாரம் கணத்துல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு பிராணனை விட்டுட்டா. ஏதோ குடும்பத்துல தகராறு, ஏதோ குடும்பப்படுத்திருக்கா, அதனால ஆயிடுத்து. இத பெரியவா கேட்கிறா, அவ குடும்பத்துல யாரானும் ஏதானும் அகால மரணம் அடைஞ்சிருக்காளா கேளு அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா அதை சொன்னா, அவன் எங்க மாமியாருக்கு மாமியார், அதாவது மூத்தா மாமியார், அந்த மூத்த மாமியார் அப்படி காலம் ஆயிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவா, கிணத்துல விழுந்து பிராணம் விட்டான். அப்படி இது மாதிரி அகால மரணம் அடைகிறவெல்லாம் தான் ஆவியா இருப்பா, அப்படி இருப்பா இப்படி இருப்பான்னு சொல்லுவா, அது மாதிரி இப்படிதான் புளிய மரத்துல இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம் இல்லையோ அப்படின்னு இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு உடனே பெரியவா என்ன பண்ணினா, இவளுக்கு ஒரு சின்ன பிரார்த்தனையை சொன்ன, நீ போய் ஆனதாண்டாபுரத்துல ஒரு பெரிய ஜோசியர் இருக்கார், அவர்கிட்ட போய் சொல்லு, அவர்கிட்ட சொல்லி அவர் ஏதானும் பரிகாரம் சொல்லுவார், அந்த பரிகாரத்தை பண்ணு, அதுக்கப்புறம் ராமேஸ்வரத்துல போய் திலஹோமம் பண்ணிட்டு சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ, எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு.
இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப். கூட கேட்காதுன்னு சொன்னாரே வித்யார்த்தி நாராயணன், அவருக்கே ஒரு ஆச்சரியம். நாம ஏதோ இது மாதிரிலாம் விஷயங்களை, லௌகிக விஷயங்களை பெரியவாள்கிட்ட கேட்கப்படாதுன்னு சொன்னா அது கேட்கறதுனால என்ன ஒரு பெரிய லாபம் கிடைக்கிறது, பல பேருக்கு பல விஷயம் தெரியறாப்லயும் இருக்கு அப்படின்ட்டு. சரி, அந்த அம்மா பரம சந்தோஷத்தோட போனா. அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஆனந்தாண்டபுரம் ஜோசிகிட்ட போய் பார்த்துட்டு அவர் ஏதோ பரிகாரம் சொன்னார், அதுக்கு பண்ணினார். அதே மாதிரி பெரியவாசன்படி ராமேஸ்வரத்தில் போய் திலகம் பண்ணா. இப்படி எல்லாம் பண்ணினாலோ இல்லையோ புளிய மரம்லாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருத்து. தோப்புல இருந்தது காய்க்க ஆரம்பிச்சிருத்தோ. இப்போ பாருங்க, பெரியவா ஏதோ கேட்கறாப்புல, கேள்வி கேட்கறாப்புல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஏதோ அதுக்கு பரிகாரம் சொல்றாப்புல இருக்கு. இப்போ அந்த அம்மா கேள்வி கேட்டது புளிய மரத்துல புளியங்காய் காய்க்கலன்னு தான் சொன்னா. ஆனா பெரியவா சொன்னதும் என்னென்ன, உன் குடும்பத்துல யாரானு இது மாதிரி துர்மரணம் அடைஞ்சிருக்காளா, அவளுக்கு அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையறதுக்கு பிரீத்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு நமக்கு தோணலாம். இதுக்கும் அதுக்கும் தான் சம்பந்தம்ங்கிறது இப்ப நடந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்து தெரியுது. இந்த பரிகாரம்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் புளிய மரம் காய்க்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து அந்த அம்மாவுக்கு பரம சந்தோஷம். அப்படி காய்ச்சோன்னா முதல்ல அதை பறிப்பா இல்லையா, பறிச்சோன்னு என்ன பண்ணா ஒரு கூட புளியம்பழத்தை எடுத்துன்னு பெரியவாளுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணா. இப்படி காய்க்காத மரம்லாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சுடுத்து, பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்னு அர்ப்பணம் பண்ணினா அதை பார்த்துட்டு பெரியவா எடுத்துன்னு சந்தோஷமா எடுத்துன்னு அந்த அம்மா கண்ணீர் வடிய பெரியவாள்கிட்ட சொல்றா, நான் ஏதோ புளிய மரம் காய்க்கலையே, புளிய மரம் காய்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினேன். ஆனால் என் மாமியாரோட ஆத்மா சாந்தி அடையறாப்புல அதுக்கு ஒரு சத்கதி கிடைக்கிறாப்புலையும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டா. ஏதோ புளிய மரம் காய்க்கிறதுக்கு மட்டும் அனுகிரகம் பண்ணல, ஏதோ நிர்கதியா எங்கேயோ தவிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆத்மாக்கு சாந்தி அடையறதுக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. இதுதான் பெரியவாளோட கிருபை, பெரியவாளோட கருணை அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா கண்ணீர் வடிச்சுட்டு போக கூட கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்து, பெரியவா எப்படி ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு இப்படி சம்பந்தம் இருக்கு, நமக்கு வேணா ஒன்றும் புரியல, திருக்கால ஞானிகளா இருக்கிறதுனால எதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு தெரியறாப்புல இருக்கு. இதுதான் பெரியவாள்கிட்ட நடக்கிற விஷயம். இப்படி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டே இருக்கும் பெரியவா சன்னதியில. இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கிளம்பி கட்ராம்பூர் அப்படின்னு இடம், அந்த கட்ராம்பூர்ல ஒரு முருகன் கோவில் இருக்கு. அங்க அந்த ஊர்ல பழனியப்ப பிள்ளை அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் பிள்ளைமார், இந்த பழனியப்ப பிள்ளை அப்படின்னு பேரு. அவர் ஒரு முருகன் கோவில் கட்டியிருக்கார். நம்பூர் சம்பிரதாயத்திலே இருக்கும், ரொம்ப நன்னா இருக்கும். அந்த கட்ராம்பூர் முருகன் கோவில்ல போய் பெரியவா தங்கி இருந்தா. அவர் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ண அங்க போய் இருந்தா. அங்க இருக்கிறதே தான் பெரியவா இந்த ரிக்ஷாவை தள்ளிட்டு போவா அப்படின்னு சொன்னேன். அதுல ஒரு ரிக்ஷா பஞ்சர் ஆயிடுத்து, அது சரியா இல்லை. அதுக்கப்புறம் அந்த வேற இன்னொரு ரிக்ஷா வந்தது. இந்த பழைய ரிக்ஷா வந்து பழனியப்ப பிள்ளை வீட்டிலேயே கொடுத்துட்டு அந்த கட்ராம்பூர்லயே விட்டுட்டு வந்தா. ஆனா இம்மாவா இன்னும் அதை பூஜையிலேயே வச்சுருக்கா போல இருக்கு. அப்படி பெரியவாளோட பிரசாதம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கட்ராம்பூர்ல இருந்தா. இந்த கட்ராம்பூர் முருகன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பெரியவா ஹம்பிங்கிற இடத்துக்கு, ஹம்பி அப்படிங்கிறது கர்நாடகால ரொம்ப முக்கியமான இடம். இந்த ஹம்பி வந்து ஹம்பி ரூயின்ஸ் அப்படின்னு ஹிஸ்டரி படிச்சவாளுக்கு தெரியும். விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துல முக்கியமான இடம். நம்ம ராமாயணத்துல கிஷ்கிந்த அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த கிஷ்கிந்தை உள்ள இடம்லாம் இந்த ஹம்பிங்கிற இடம். அந்த ஹம்பியில தான் பார்த்தா விருபாக்ஷேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி, பம்பாதேவி அப்படின்னு அம்பாள் பேரு, பம்பாதேவி விருபாக்ஷேஸ்வரர் கோவில் ரொம்ப பிரமாதமான கோவிலா இருக்கும். அங்க புவனேஸ்வரி அம்பாள் ரொம்ப பிரசித்தம். அதே மாதிரி இன்னும் பல பிரசித்தமான புராதனமான இடம்லாம் இருக்கு. அங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துக்கு ஹம்பிக்கு ரொம்ப உண்டு. அதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹம்பியை சுத்தி தான் ரிஷ்யமூகம், ஹேமகூட்டம், மால்யவந்தம், சபரி ஆசிரமம், மதங்கர் ஆசிரமம் முதலான எல்லாம் இருக்கிறது. நடுப்புற துங்கபத்ரா நதி. இந்த துங்கபத்ராக்கு இந்த கரையிலையும் அந்த கரையிலையும் இந்த ஹம்பிங்கிறது விரிஞ்சு இருக்கும். ஹம்பிங்கிறது ஒரு ஊரோட பேரு. அத பம்பா அப்படிங்கிறது தான் அது. பம்பா அப்படிங்கிறது ஹம்பா ஹம்பான்னு, அதாவது பாங்கிறது ஹாவா மறுமொழியோ கன்னடத்துல, பால் அப்படின்னா ஹால் அப்படிங்கிற, பாலுன்னா ஹாலு அப்படிங்கிறாப்புல இந்த பம்பா அப்படிங்கிறதே ஹம்பாவாயி கன்னடத்துல ஹம்பாவாயி அது ஹம்பின்னு இப்போ வந்துருத்து. அந்த பம்பா ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் பம்பா சரோவரம் அப்படின்னு பேரு. ராமாயணம் படிச்சவாளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எந்த இடத்துல பம்பா தீரத்துல தான் ஆஞ்சநேயர் ராமரை முதல்ல ஆஞ்சநேயர் ராமரை மீட் பண்ணினது, சுக்ரீவனை சக்கியம் பண்ணினது எல்லாம் இந்த பம்பா சரோவரத்துல தான் அப்படின்னு. இந்த பம்பை அப்படிங்கிறது
கேரளால ஒரு நதியா இருக்கு, சபரிமலை போற வழியில பம்பை அப்படிங்கிறது அது வேற. ஆனா ராமாயணத்துல சொல்ற பம்பை அப்படிங்கிறது ராமரோட சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் இந்த ஹம்பியில இருக்கிற இந்த பம்பா தான் ஹம்பி. அது ஒரு பெரிய சரோவரம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி இருக்கும். அந்த பம்பா கரையில தான் இப்படி ராமாயண நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இப்படி ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அங்க ஒரு படவேலிங்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஜலத்துக்கு நடுப்பெரிய பெரிய பிரகதீஸ்வரர் மாதிரி. அது மாதிரி பெரிய நரசிம்மர், பெரிய கணபதி 20 அடி உயரத்துல கடலே காலு கணபதி அப்படின்னா இது மாதிரி இருக்கிற இடம்லாம் அந்த ஹம்பிங்கிறது அதுல பெரியவா இருக்கா. அங்க இன்னும் என்னென்ன விசேஷம் அப்படிங்கறத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அருள் 10. சோதியே சுடரே சூழ் ஒளிவிளக்கே சோதியே சுடரே சூழ் ஒளிவிளக்கே சுரிகுழற்பனை முலை மடந்தை பாதியே பரனே பால்கொள் வெண்ணீற்ற பங்கயத்து அயனும் மால் அறியா நீதியே செல்வத்திருப்பெரும் துறையில் நிறைமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் ஆதியே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. நிறுத்தனே நிமலா நீற்றனே நெற்றிக் கண்ணனே விண்ணுளோர் பீரானே ஒருத்தனே உன்னை ஓலமிட்டு அலறி உலகலாம் தேடியும் காணே திருத்தமாம் பொய்கை திருப்பெரும் துறையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய சீர் அறுத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அறுத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே.
எங்கள் நாயகனே என் உயிர் தலைவா ஏலவார் குழலிமார் இருவர் தங்கள் நாயகனே தக்க நற்காமன் தனது உடல் தழல் எழ விழித்த செங்கண் நாயகனே திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய அங்கனாடியேல் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே கமலனான் முகனும் கார்முகில் நிறத்து கண்ணனும் நண்ணுதற்கு அரிய விமலனே எமக்கு வெளிப்படாய் என்ன வியந்தழல் வெளிப்பட்ட எந்தாய் திமில நான் மறை சேர் திருப்பெரும் கூரையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய சீர் அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே ஆனனா துடிகொள் நேரிடையாள் சுரிகுழல் மடந்தை துடிகொள் நேரிடையாள் சுரிகுழல் மடந்தை துணை முலைக் கண்கள் தோய் சுவடு பொடிகொள்வான் தழலிற் புள்ளிவோல் இரண்டு பொங்கு ஒளி தங்கு மார்பினனே செடிகொள்வான் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அடிகளே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே துப்பனே தூயாய் தூய வெண்ணீரு துதைந்து எழுது உளங்கொளி வயிரத்து ஒப்பனே உன்னை உள்குவார் மனத்தின் உருசுவை அளிக்கும்
ஆரமுதே செப்பமாமரை சேர்த்திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர்க் குருந்தம் மேவிய சீர் அப்பனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே அருளாயே மெய்யனே விகிர்தா மேருவேவில்லா மெய்யனே விகிர்தா மேருவேவில்லா மேவலரு புறங்கள் மூன்று எரித்த கையனே காலாற்காரனை காலனை காய்ந்த கடும் தளர்ப்பிழம்பன்ன மேனிச் செய்யனே செல்வத் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர் ஐயனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் செல்வத் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர்க் குருந்தம் மேவிய சீர் ஐயனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே முத்தனே முதல்வா முக்கண்ணா முனிவா முட்டு அறாமலர் பறித்து இறைஞ்சி முத்தனே முதல்வா முக்கண்ணா முனிவா முட்டராமலர் பறித்து இறைஞ்சி பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்கு பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்கு பரகதி கொடுத்து அருள் செய்யும் சித்தனே செல்வ திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர்க் குருந்தம் மேவிய அத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே மருளனேன் மனத்தை மயக்கர நோக்கி மறுமையோடு இம்மையும் கெடுத்த பொருளனே புனிதா பொங்குவாள் அரவம் கங்கை நீர் தங்கு செஞ்சடையாய் தெருளு நான் மறை சேர் திருப்பெருந்துறையில்
கழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அருளனேடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே திருந்துவார் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்தூரையில் திருந்துவார் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்தூரையில் செடும் மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் இருந்தவாறு எண்ணி ஏசரா நினைந்திட்டு என்னுடைய எம்பிரான் என்று இருந்தவாறு எண்ணி ஏசரா நினைந்திட்டு என்னுடைய எம்பிரான் என்று அருந்தவா நினைந்தே அருந்தவா நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலைகடல் அதனுளே நின்று அருந்தவா நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலைகடல் அதனுளே நின்று பொருந்தவா கையிலை புகுநெறி இது பொருந்தவா கையிலை புகுநெறிது காண் பொருந்தவா கையிலை புகுநெறிது காண் போதராய் பொருந்தவா கையிலை புகுநெறிது காண் போதராய் என்று அருளாயே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய்
गुरु चंद्रशेखर रे उरंगिनुवीताले उरंगिनुवीताले आदि गुरु शंकराय அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீத்தாலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.